विद्यार्थी मित्रों त्रीजा प्रकरण में आगळ वधीए तो मुद्दा नंबर 3.5 तत्वों की इलेक्ट्रॉनीय रचना अने आवर्त कोष्टक आधुनिक आवर्त कोष्टक की बात है कि आधुनिक आवर्त कोष्टक में तत्वों की इलेक्ट्रॉन रचना ने आ आवर्त कोष्टक में तत्वों की गोठवण साथे शुं संबंध है। जो कि प्रास्ताविक बातों आपणे करी चूक्या छीए कि आधुनिक आवर्त कोष्टक में समूह में एवा ज तत्वों ने गोठवेला है कि जे तत्वों की बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन रचना समान होय अने आवर्त में चढ़ता परमाणु क्रमांकना आधारे तत्वों ने गोठवेला है। अने एटले ज आधुनिक आवर्त कोष्टकनो आवर्त नियम है तत्वोना गुणधर्मो तेमना परमाणु क्रमांकना आवर्तनीय होय छे। विगते बात करिए मित्रों आवर्त कोष्टक अने तत्वों की इलेक्ट्रॉन रचना साथेनो जे संबंध है तेनी तो आधुनिक आवर्त कोष्टक है तेमां कुल 18 समूह आवेला छे। क्लियर अने 7 आवर्त आवेला छे। हवे बधुं ज अहीं दोरवुं शक्य नथी परंतु आखुं फॉर्मेट ने आपणे छतां पण समजी शकीशुं। अगाऊ पण समज्या छीए विस्तृतमां चर्चा करीशुं। तो आधुनिक आवर्त कोष्टक में जे पहलो समूह छे तेना तत्वों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अने फ्रांसियम। बीजा समूहना तत्वों छे बेरिलियम, मैग्नेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोन्शियम, बेरियम, रेडियम। ओके आगळ वधीए छीए तो पहलो अने बीजो समूह बाद बोरोन बेरिलियम पछी बोरोन जो तमे मित्रों आवर्त कोष्टक तमारी नजर समक्ष राखजो 13मा समूहमां छे तो बोरोन पछी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके मित्रों पहलो समूह बीजो समूह पछी અહીંથી सीधो 13मो समूह थाय छे शरू। आम तो 3 થી માંડી અને 12 नंबर सुधीना समूह छे ए वच्चेना डी विभागना तत्वोमां आवे छे। विगते वात करूं छुं परंतु आ तत्वोने आपणे क्रम अनुसार लखी लईए तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। छेल्ला तत्वोने नहीं बतावुं पी विभागना कारण शुं छे। कारण ए छे के पी विभागना जे छेल्ला तत्वो छे ते तद्दन अल्पजीवी तत्वो छे। शा माटे अल्पजीवी ते जे ते समये आपणे वात करीशुं परंतु अल्पजीवी तत्वो होय तेनी ओळख तेनुं रसायण विज्ञान हजू सुधी प्रस्थापित थई शक्युं नथी। रसायण विज्ञान तेनुं प्रस्थापित थई शक्युं नथी। ओके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड जे 14मा समूहना तत्वो छे, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जे 15मा समूहना तत्वो छे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम, पोलोनियम जे चाल्कोजन समूहना तत्वो छे, हेलोजन समूह, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन अने निष्क्रिय वायु समूह 0 समूह 18मो समूह जे क्यो ते उमदा वायु समूह उमदा वायु। तो नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ઝેનોન अने रेडोन अने हीलियम पण अहीं आपेलुं छे। हवे मित्रों जोवो आपणे आम तो टॉपिक नंबर 3.5 अने 3.6 बंनेनी चर्चा एक साथे करीशुं। ओके तो जोवो जे पहलो आवर्त छे हाइड्रोजन मित्रों अहीं आपेलुं छे वच्चे। आ पहला आवर्तना तत्वो तो के हाइड्रोजन अने हीलियम पहला आवर्तमां 2 ज तत्वो आवेला छे। बीजा आवर्तमां 8 तत्वो लिथियम थी मांडी अने नियोन सुधीना तत्वो। बराबर आ गणतरी आपणे अगाऊ करी चूक्या छीए। त्रीजा आवर्तना तत्वो छे हूँ आवर्तनो क्रम पण लखतो जाऊं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अने 7। जे त्रीजा आवर्तमां छे तेमां पण 8 तत्वो आवेला छे। पहला आवर्तमां 2 हाइड्रोजन अने हीलियम, बीजा आवर्तमां 8 लिथियम थी नियोन, त्रीजा आवर्तमां सोडियम थी आर्गोन 8, चौथा आवर्तमां मित्रों 18 तत्वो आवेला छे। कई रीते 18 तो जो आ 8 तत्वो तो छे ज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परंतु कैल्शियम पछी 21 नंबर स्केंडियम थी मांडी
અને ઝીંક સુધીના જે તત્વો છે આ તે કુલ 10 તત્વો છે, ગણી લો. અને આમ પણ 21 નંબર સ્કેન્ડિયમ થી 30 નંબર ઝીંક સુધીની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. બરાબર છે? ઓકે. તો કુલ ચોથા આવર્તમાં ગણી લો મિત્રો 18 તત્વો થશે. તેવી જ રીતે પાંચમો જે આવર્ત છે તે પાંચમા આવર્તમાં રૂબિડિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, પછી ઇટ્રિયમ થી માંડી અને કેડમિયમ સુધીના જે તત્વો છે તે કુલ 10 તત્વો અને ટોટલ થશે 18 તત્વો મિત્રો, 18 તત્વો. ત્યારબાદ છઠ્ઠા આવર્તમાં સિઝિયમ, બેરિયમ, પછી લેન્થેનમ. 57 નંબર છે લેન્થેનમ. જુઓ મિત્રો, હવે 57 નંબર પછી 58 નથી, સીધો જ 72 છે. તો 58 થી 71 ક્યાં ગયા? તો તે પણ મેં તમને ચર્ચા કરી હતી કે નીચે જે બે હરોળ આપી છે 58 નંબર સીરિયમ થી માંડીને 71 નંબર લ્યુટેશિયમ, તે તમામ તત્વો આ લેન્થેનમ વાળા ખાનામાં છે. અને આ જે 14 તત્વો છે, ગણી લો મિત્રો 14 તત્વો છે, એ 14 તત્વો છે. એ 14 તત્વો આ જ ખાનામાં તમારે ગણવાના થાય છે, લેન્થેનમ વાળા ખાનામાં ગણવાના થાય છે. ક્લિયર? તો લેન્થેનમ થી માંડી અને મર્ક્યુરી સુધીના તત્વો. હવે જુઓ, છઠ્ઠા આવર્તમાં કુલ કેટલા તત્વો થશે? તો કે 1, 2, પછી લેન્થેનમ થી મર્ક્યુરી 10 અને લેન્થેનમના ખાનામાં બીજા 14. તો ગણી લઈએ, 10, 14, આ થયા 2. 10 કયા? લેન્થેનમ થી મર્ક્યુરી, જે સીધા તમને દેખાય છે તે. 14 કયા? લેન્થેનમ વાળા ખાનામાં લેન્થેનોઇડ શ્રેણીના જે તત્વો છે 58 નંબર થી માંડી 71 નંબર લ્યુટેશિયમ સુધીના તત્વો, સીરિયમ થી લ્યુટેશિયમ સુધીના તત્વો, તે 14. અને આ બીજા 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. કુલ કેટલા તત્વો થયા મિત્રો? જુઓ, 32 તત્વો થયા. તો છઠ્ઠા આવર્તમાં કુલ 32 તત્વો સમાયેલા છે. સિઝિયમ, બેરિયમ, લેન્થેનમ થી મર્ક્યુરી અને થેલિયમ થી રેડોન. અને લેન્થેનમ વાળા ખાનામાં લેન્થેનોઇડ શ્રેણીના કુલ 14 તત્વો ગણી લેજો, સીરિયમ થી માંડી અને 58 નંબર સીરિયમ થી માંડી 71 નંબર લ્યુટેશિયમ સુધીના 14 તત્વો થશે મિત્રો. તો આવડા આ 18 પ્લસ 14 ટોટલ 32 તત્વો છઠ્ઠા આવર્તમાં થશે. સાતમા આવર્તની વાત કરીએ તો ફ્રાન્સિયમ, રેડિયમ અને ત્યારબાદ એક્ટિનિયમ છે. જુઓ, અને એક્ટિનિયમ થી માંડી અને CN, કોપરનિશિયમ, અને ત્યારબાદ આ જે તત્વો નથી લખ્યા તે પણ બીજા 6 તત્વો. હવે જે એક્ટિનિયમ વાળું ખાનું છે તેમાં એક્ટિનોઇડ શ્રેણીના બીજા 14 તત્વો સમાયેલા છે. અગાઉ વાત કરી હતી, લેન્થેનોઇડ શ્રેણીની નીચેની શ્રેણીના તત્વો. એટલે કે 90 નંબર થોરિયમ થી માંડી અને 102 નંબર નોબેલિયમ સુધીના જે તત્વો છે તેનો સમાવેશ એક્ટિનોઇડ શ્રેણીમાં થાય છે. તે 14 તત્વો થશે. તો કુલ સાતમા આવર્તમાં પણ 32 તત્વો થશે. તો આની જો કે સમજ આપણે અગાઉ મેળવી ચૂક્યા હતા. હવે આપણે વાત કરવાની છે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની. તો જુઓ મિત્રો, સૌપ્રથમ હું વાત કરું તો હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? તો કે 1s1. હાઇડ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષા કઈ થી? તો કે પહેલી કક્ષા. હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? તો કે 1s2. હિલિયમની પણ બાહ્યતમ કક્ષા પહેલી કક્ષા. તો યાદ રાખો મિત્રો કે તત્વની જે બાહ્યતમ કક્ષા હશે ને તે જ તેનો આવર્ત હશે. હાઇડ્રોજન અને હિલિયમની બાહ્યતમ કક્ષા પહેલી કક્ષા ગણાય, સંયોજકતા કક્ષા. તો હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ માટે આવર્તનો ક્રમ પણ એક થાય, 1. ફરીવાર કહું છું, હાઇડ્રોજન ને હિલિયમ ની સંયોજકતા કક્ષા અથવા તો બાહ્યતમ કક્ષા એ પહેલી કક્ષા છે, તો તે પહેલા આવર્તના તત્વો છે. લિથિયમ થી માંડી અને નિયોન સુધીના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોવો મિત્રો, આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના ભણી ચૂક્યા છીએ.
લિથિયમ થી માંડી અને નિયોન સુધીના તત્વોમાં બાહ્યતમ કક્ષા છેલ્લી કક્ષા કઈ છે? બીજી કક્ષા. તેથી તે બીજા આવર્તના તત્વો છે. સોડિયમ થી માંડી અને આર્ગોન સુધીના જે તત્વો છે તેમાં બાહ્યતમ કક્ષા કઈ છે? ત્રીજી કક્ષા. તો તે ત્રીજા આવર્તના તત્વો છે. હવે મિત્રો જુઓ, પોટેશિયમ માટે બાહ્યતમ કક્ષા ચોથી કક્ષા છે 4s1. કેલ્શિયમ માટે બાહ્યતમ કક્ષા ચોથી કક્ષા છે 4s2. તેવી જ રીતે સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક સુધી 21 થી 30 ની પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના કરી મિત્રો. તેમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ભલે ભરાય છે 3D કક્ષકમાં, પણ બાહ્યતમ કક્ષા કઈ ગણાય? ચોથી કક્ષા. કારણ કે તેમાં 4s2 તો હતા જ. સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, હા ક્રોમિયમ અને કોપરમાં 4s1 હતા, પણ તેમાંય 4s કક્ષક તો હતી જ. તો પોટેશિયમ થી માંડી અને ક્રિપ્ટોન સુધીના જે તત્વો છે તેમાં બાહ્યતમ કક્ષા ચોથી કક્ષા છે. તેથી તે ચોથા આવર્તના તત્વો છે. ટૂંકમાં મિત્રો આવર્ત એટલે શું? તો હું એમ પણ કહી શકું કે જે તત્વોની જે બાહ્યતમ કક્ષા હોય તેટલા નંબરના આવર્તમાં તે તત્વો સમાયેલા હોય. બરાબર? તો આ થઈ વાત આવર્તની. તત્વની જે સંયોજકતા કક્ષા હોય, બાહ્યતમ કક્ષા હોય, તેટલામાં જ તેનો આવર્ત હોય. તો હું એવું કહી શકું, ભલે આપણે રૂબિડિયમ થી માંડી અને ઝેનોન સુધીના જે તત્વો છે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના વિશે કશું ન જાણતા હોય, પણ એટલું તો કહી શકીએ ને કે તેની બાહ્યતમ કક્ષા 5મી કક્ષા હશે. સિઝિયમ થી માંડી અને રેડોન સુધીના તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષા 6ઠ્ઠી કક્ષા હશે અને 7મા આવર્તના તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષા 7મી કક્ષા હશે. તે ફાઇનલ વસ્તુ થઈ ગઈ. બરાબર છે? અને વળી જે લેન્થેનોઇડ શ્રેણી ને એક્ટિનોઇડ શ્રેણી હતી તેના તત્વો તો આ બે ખાનામાં સમાયેલા છે, લેન્થેનમ ને એક્ટિનિયમમાં. તો લેન્થેનોઇડ શ્રેણીના તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષા 6ઠ્ઠી થશે અને એક્ટિનોઇડ શ્રેણીના તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષા કઈ થશે? 7મી કક્ષા બાહ્યતમ કક્ષા થશે એની એક્ટિનોઇડ શ્રેણીના. કારણ કે છે તો તે આમાં જ સમાયેલા. ક્લિયર? આ એક વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, તો આ જે વાત થઈ તે આવર્તની વાત થઈ. હવે આપણે સમૂહની વાત કરીએ. તો જુઓ મિત્રો, આ વાત પણ અગાઉ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ, છતાં ફરી વખત રિપીટ કરી લઉં. દાખલા તરીકે પહેલા સમૂહના આ જે તત્વો છે, પહેલા સમૂહના તત્વો લિથિયમ, તો તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના અગાઉ આપણે જોઈ હતી. હિલિયમ 2s1, નિયોન 3s1, આર્ગોન 4s1 અનુક્રમમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના અગાઉ આપણે જોઈ હતી કે લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હોય બાહ્યતમ કક્ષાની? તો કે 2s1, પછી અનુક્રમે સોડિયમ થી માંડીને ફ્રાન્સિયમ સુધી તો કે 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. ક્લિયર? અને આગળ નિષ્ક્રિય વાયુ. અગાઉ આપણે આ વાત કરી ચૂક્યા છીએ. તો એક જ સમૂહમાં રહેલા તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય. તો પહેલા સમૂહના જે તત્વો છે તેની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જનરલ પણ તમને અગાઉ કહી હતી. શું થાય? તો કે ns1 મિત્રો, ns1. એટલે કે 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. ક્લિયર? ns1. હવે મિત્રો અગત્યની વાત કે સમૂહમાં રહેલા દરેક તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય. હવે જો લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2s1 હોય, સોડિયમની 3s1, પોટેશિયમ 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 અનુક્રમે, તો પછી હાઇડ્રોજન તો 1s1 છે. તો તે અહીં ના મૂકવો જોઈએ મિત્રો. હાઇડ્રોજન અહીં ના મૂકવો જોઈએ. 1s1 અહીંયા કેમ મૂકેલો છે? અહીં મૂકવો જોઈએ લિથિયમની માથે. અને હા મિત્રો, તમે ઘણા બધા આવર્ત કોષ્ટક એવા જોશો કે જેમાં લિથિયમની માથે હાઇડ્રોજનને મૂકેલો હશે, અહીં નહીં મૂકેલો હોય. તો સાચું શું? હાઇડ્રોજનનું સ્થાન સાચું કયું? લિથિયમની માથે મૂકવો કે અહીં મૂકવો? સાચું શું છે? મિત્રો બે વસ્તુ સાચી છે, પરંતુ આવર્ત કોષ્ટકના સુધારેલા સ્વરૂપમાં હાઇડ્રોજન અહીં મૂક્યો છે તે સાચું છે. આ જૂની પદ્ધતિ છે, હાઇડ્રોજનને લિથિયમ માથે મૂકવો. હવે મિત્રો મસ્ત લોજિક છે એક કે હાઇડ્રોજન છે એ લિથિયમની માથે પહેલા સમૂહમાં મૂકવો જોઈએ. તેનું સરસ મજાનું લોજિક છે. કયું લોજિક છે? તો કે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 1s1.
લિથિયમની તો કે 2s1, સોડિયમ 3s1, પછી અનુક્રમે 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. પહેલા સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના અગાઉ આપણે કરી હતી. તો અહીં તદ્દન હાર્મોનિક સંબંધ જોવા મળે છે મિત્રો. 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની દ્રષ્ટિએ હાઇડ્રોજનને લિથિયમની ઉપર મૂકવો વ્યાજબી છે, તદ્દન વ્યાજબી છે. તો શા માટે હવે નથી મૂકતા તે પાછો પ્રશ્ન છે. તે પ્રશ્નનો જવાબ હું છેલ્લે આપીશ. અત્યારે હાલ એવું સ્વીકારીએ કે હાઇડ્રોજનને અહીં મૂકવો વ્યાજબી છે, છતાં મૂક્યો નથી. ચલો કાઢી નાખો. શું કામ નથી મૂક્યો પછી કહીશ. હવે આગળ વધીએ બીજા સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો બીજા સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે બાહ્યતમ કક્ષાની? તો કે NS2. આની NS1 હતી પહેલા સમૂહના તત્વોની જનરલ ઇલેક્ટ્રોન રચના NS2. બેરિલિયમની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો કે 2s2, મેગ્નેશિયમ 3s2, પછી અનુક્રમે 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. ક્લિયર? ઓકે. તો આ થઈ બીજા સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના. હવે આ ડી વિભાગના તત્વો છે તેની હું પછી વાત કરું. 13મા સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો કે બોરોન થી માંડી અને થેલિયમ. બોરોનની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? તો કે 2s2, 2p1, ns2, np1, 2s2, 2p1, એલ્યુમિનિયમ 3s2, 3p1, પછી અનુક્રમે 4s2, 4p1, 5s2, 5p1, 6s2, 6p1. આ બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ. બરાબર છે. પછી કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન અને લેડ અર્ધધાતુ તત્વ સમૂહ. તો તેમાં ns2, np2 તેની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે. કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2s2, 2p2, સિલિકોન 3s2, 3p2, અનુક્રમે 4s2, 4p2, 5s2, 5p2, 6s2, 6p2. નાઇટ્રોજન સમૂહના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે ns2, np3. નાઇટ્રોજન 3s2, 3p3, ફોસ્ફરસ નાઇટ્રોજન 2s2, 2p3, ફોસ્ફરસ 3s2, 3p3, અનુક્રમે 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, 6s2, 6p3. બિસ્મથ. ઓકે. તેવી જ રીતે ns2, np4 જે ચાલ્કોજન સમૂહના તત્વો 16મા સમૂહના તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે. ઓક્સિજન 2s2, 2p4, સલ્ફર 3s2, 3p4, અનુક્રમે એક એક ક્રમ વધતા જાઓ. ફ્લોરિન ns2, np5. હેલોજન તત્વો ફ્લોરિન 2s2, 2p5, ક્લોરિન 3s2, 3p5, અનુક્રમે 4s2, 4p5 વગેરે. આગળ વધતા જાઓ, એક એક ક્રમ વધારતા જાઓ. અને જે નિષ્ક્રિય વાયુ સમૂહ છે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના ns2, np6 થશે. પરંતુ હિલિયમ તેમાં અપવાદ થશે મિત્રો. હિલિયમની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? 1s2. તો મિત્રો હિલિયમને ખરેખર ક્યાં મૂકવો જોઈએ? તો કે હિલિયમને બેરિલિયમની માથે મૂકવો જોઈએ. શું કામ? જોવો, હિલિયમ 1s2, બેરિલિયમ 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. તો બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની દ્રષ્ટિએ હિલિયમને ક્યાં મૂકવો જોઈએ? બેરિલિયમ પર મૂકવો જોઈએ. પણ કદી મૂકેલો નથી. જૂના આવર્ત કોષ્ટકમાં પણ નહોતો મૂક્યો. તેને તો નિષ્ક્રિય વાયુ સમૂહમાં જ મૂક્યો. તો શા માટે? કારણ કે હિલિયમને બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની દ્રષ્ટિએ જો બીજા સમૂહમાં મૂકો તો એક રીતે એ વ્યાજબી વસ્તુ થાય. પરંતુ બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય તો રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં સામ્યતા હોવી જોઈએ. હવે આ બધા તત્વો તો સક્રિય તત્વો છે, હિલિયમ તદ્દન નિષ્ક્રિય છે. તો પછી હિલિયમને ત્યાં મૂકી શકાય નહીં. હિલિયમને ક્યાં મૂકવો જોઈએ? હિલિયમને નિષ્ક્રિય વાયુ સમૂહમાં મૂકવો જોઈએ. ઓકે. બીજી વાત, આવર્ત કોષ્ટકને કુલ 4 ભાગમાં વર્ગીકૃત કરેલું છે. S વિભાગના તત્વો, P વિભાગના તત્વો, D વિભાગના તત્વો, F વિભાગના તત્વો. શા માટે?
તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે પહેલા અને બીજા સમૂહના તત્વો કે જેમાં એસ વિભાગના તત્વો તેને કીધેલા છે. શા માટે? કારણ કે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જે કક્ષકમાં દાખલ થાય તે વિભાગના તે તત્વો કહેવાય. તો પહેલા અને બીજા સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જુઓ તમે ક્રમાનુસાર ઇલેક્ટ્રોન ભરતા જાઓ તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન એસ કક્ષકમાં ભરાશે, એસ કક્ષકમાં. તેથી તે એસ વિભાગના તત્વો છે. તમે 13મા સમૂહથી માંડી અને 18મા સમૂહના તત્વો હિલિયમને અપવાદ સ્વરૂપે કાઢી નાખો તો 13માંથી લઈ અને 18 સમૂહ સુધીના જે આ તત્વો છે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા જાઓ ક્રમમાં તો તમે જોશો મિત્રો કે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન પી કક્ષકમાં ભરાશે. તેથી તે પી વિભાગના તત્વો કહેવાય છે. તેથી તે પી વિભાગના તત્વો કહેવાય છે. હવે વાત કરું મિત્રો ડી વિભાગના તત્વોની. તો ડી વિભાગના તત્વોને સંક્રાંતિ શ્રેણીના સભ્યો કહેવામાં આવે છે. સંક્રાંતિ શ્રેણી, ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ, આ બધા તત્વોને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ, સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો કહેવામાં આવે છે. હવે શું કામ એને સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો કહેવામાં આવે છે તેની જે તે સમયે ચર્ચા કરીશું, પરંતુ તે ડી વિભાગના તત્વો છે. શા માટે? કારણ કે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોજો આપણે મિત્રો સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક સુધીના તત્વોની તો ઇલેક્ટ્રોન રચના કરી જ છે. તેમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં દાખલ થતો હતો? ડી કક્ષકમાં, 3D માં. યાદ કરો મિત્રો, 3D માં. અને તેથી જ સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક સુધીના જે તત્વો છે તેને 3D શ્રેણીના સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ યટ્રિયમ થી માંડીને કેડમિયમમાં ઇલેક્ટ્રોન તે જ રીતે 4D માં દાખલ થાય છે. તો તે 4D શ્રેણીના, એટલે આ પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીના સભ્યો 3D, 4D એટલે દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના સભ્યો, લેન્થેનમ થી માંડીને મર્ક્યુરી એ 5D શ્રેણીના ત્રીજી સંક્રાંતિ શ્રેણીના સભ્યો છે. અને એક્ટિનિયમ થી માંડી અને કોપરનિશિયમ છે તે 6D શ્રેણીના તત્વો છે. તેમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન 6D માં આવશે. ઓકે મિત્રો, આ એક વસ્તુ. 3D, 4D, 5D અને 6D. તદુપરાંત વાત કરું મિત્રો તો લેન્થેનમના ખાનામાં જે અન્ય 14 તત્વો છે, લેન્થેનમ સિવાયના અન્ય 14 તત્વો કયા કયા? 58 નંબર સીરિયમ થી માંડીને 71 નંબર લ્યુટેશિયમ, એટલે કે લેન્થેનોઇડ શ્રેણીના સભ્યો, એફ વિભાગની પહેલી શ્રેણી. ખરેખર તેમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન એફ કક્ષકમાં દાખલ થાય છે. તેથી તે એફ વિભાગના તત્વો કહેવાય છે. 4F માં દાખલ થાય છે. ક્યાં મિત્રો? 4F. તમે જોશો મિત્રો આવર્ત કોષ્ટકમાં લેન્થેનોઇડ શ્રેણી જે છે તેમાં બાજુમાં 4F વિભાગના તત્વો તેવું લખેલું હશે. અને એક્ટિનોઇડ શ્રેણી જે છે, આ એક્ટિનિયમના ખાનામાં એક્ટિનિયમ સિવાય અન્ય જે 14 તત્વો આવેલા છે તે તેમાં 5F કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે. તો લેન્થેનમ થી મર્ક્યુરી, ફરીવાર કહું છું, લેન્થેનમ થી મર્ક્યુરી સુધીના તત્વો છે તે 3D, 4D અને 5D વિભાગના તત્વો કહેવાય. કારણ કે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન 5D માં આવે છે. પરંતુ લેન્થેનમના ખાનામાં જે અન્ય 14 તત્વો આવેલા છે, સીરિયમ થી માંડી અને લ્યુટેશિયમ સુધીના, 71 નંબર લ્યુટેશિયમ સુધીના, તેમાં F કક્ષકમાં ખરેખર છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થતો હોય છે, 4F કક્ષકમાં. તેથી તે 4F શ્રેણીના તત્વો કહેવામાં આવે છે. તેને કહેવાય છે આંતર સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો. લેન્થેનોઇડ અને એક્ટિનોઇડ શ્રેણીને આંતર સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો કહેવામાં આવે છે. એક્ટિનિયમ થી માંડી અને કોપરનિશિયમ સુધીના જે તત્વો છે તેમાં ડી કક્ષકમાં, એટલે કે 6D માં ખરેખર ઇલેક્ટ્રોન આવે છે. તેથી તે ડી વિભાગના તત્વો છે. પરંતુ એક્ટિનિયમના ખાનામાં જે અન્ય 14 તત્વો આવેલા છે એક્ટિનોઇડ શ્રેણીમાં, તેમાં ખરેખર 5F કક્ષકમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે. તેથી તે F વિભાગના તત્વો કહેવાય છે. અને તેથી જ F વિભાગના તત્વોની બે અલગ શ્રેણી આપવામાં આવી છે. એવું નથી કે આમાં તે સમાયની એટલે આપી છે. ખરેખર તે F વિભાગના તત્વો છે. અને આ બધા ડી વિભાગના તત્વો છે. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ડી કક્ષકમાં આવે. ટૂંકમાં આવર્ત કોષ્ટકમાં જે 4 વિભાગ આપવામાં આવ્યા છે, એસ વિભાગ, પી વિભાગ, ડી વિભાગ અને એફ વિભાગ,
તે સ્વયં સ્પષ્ટ કરે છે કે જે તે વિભાગના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના જુઓ તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન એસ વિભાગના તત્વ હશે તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન એસ કક્ષકમાં દાખલ થતો હશે, પી વિભાગના તત્વો હશે તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન પી કક્ષકમાં દાખલ થતો હશે તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં, ડી અને એફ વિભાગના તત્વો હશે તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન અનુક્રમે ડી કે એફ કક્ષકમાં દાખલ થતો હશે. તો આ એક સામાન્ય માહિતી જે ખરેખર રિપીટ કરીએ આપણે. હવે આગળ વધીએ મિત્રો. આપણે વાત કરતા હતા હાઇડ્રોજનની. હાઇડ્રોજનને શા માટે ખરેખર અગાઉ તો લિથિયમની ઉપર મૂકતા હતા. તમે ઇન્ટરનેટમાં સર્ચ કરજો પિરિયોડિક ટેબલ એટલે કે આવર્ત કોષ્ટક, પિરિયોડિક ટેબલ, અને તમે સર્ચ કરશો તો ઘણા બધા આવર્ત કોષ્ટકના ફોર્મેટ તમને મળશે. મોટા ભાગના ફોર્મેટમાં હાઇડ્રોજનને અહીં મૂકેલો તમને દેખાશે લિથિયમની માથે. તો હવે હાઇડ્રોજનનું સ્થાન તેની આપણે વિગતે ચર્ચા કરીએ. જો મિત્રો હું આ બધી સંક્રાંતિ શ્રેણીને એ ભૂસી નાખું છું. શા માટે હાઇડ્રોજન ને અહીં મૂકેલો છે? જો ઇલેક્ટ્રોન રચના છે તેની દ્રષ્ટિએ હાઇડ્રોજનને અહીં મૂકવો વ્યાજબી છે. હાઇડ્રોજન કારણ કે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s1 આની 2s1 પછી અનુક્રમે 3s1 4s1 લિથિયમથી માંડી અને ફ્રાન્સિયમ સુધી. બરાબર. તો બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની દ્રષ્ટિએ હાઇડ્રોજન પહેલા સમૂહમાં હોય તે વ્યાજબી વસ્તુ છે. પરંતુ સમૂહમાં રહેલા તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની જો ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય તો રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં પણ સામ્યતા હોવી જોઈએ. ભલે એક્ઝેક્ટ સમાન ન હોય તો કંઈ નહીં, સામ્યતા તો હોવી જોઈએ ને. હવે તકલીફ શું છે? તકલીફ મોટી એ છે મિત્રો કે લિથિયમથી માંડી અને ફ્રાન્સિયમ સુધીના જે તત્વો છે તે ખૂબ જ પ્રબળ ધાતુ તત્વો છે. સારા એવા પ્રબળ ધાતુ તત્વો છે. હવે પ્રબળ ધાતુ કોને ગણવું તે પછી વાત કરીશું આપણે, કે જે ધાતુ તત્વ કોને કહેવાય? જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અને જે સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તેને પ્રબળ ધાતુ કહેવાય. તો આ બધા લિથિયમથી માંડીને ફ્રાન્સિયમ સુધીના જે તત્વો છે તે પ્રબળ ધાતુ તત્વો છે. જ્યારે હાઇડ્રોજન તદ્દન વિરોધી અધાતુ તત્વ છે. તો શું કોઈ અધાતુ તત્વને ધાતુ તત્વ સાથે મૂકી શકાય? લોજિકલી ના મૂકી શકાય મિત્રો, લોજિકલી ના મૂકી શકાય. તો પછી કાઢી નાખો ભાઈ હાઇડ્રોજનને. તો બીજો પ્રશ્ન થાય, તો આ હાઇડ્રોજન અધાતુ છે ને, તો એના જેવા અધાતુ તત્વો સાથે મૂકો. તો હાઇડ્રોજન જેવા અધાતુ તત્વો આમ કયા છે? તો કે આ હેલોજન તત્વોના સમૂહ. હેલોજન તત્વો. શા માટે? તો યાદ કરો મિત્રો, ફ્લોરિન છે એ -1 વીજભાર ધરાવે, ક્લોરિન -1, બ્રોમિન -1, આયોડિન -1 અને હાઇડ્રોજન પણ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી -1 બનાવે છે. એટલે કે ફ્લોરિનથી માંડી અને એસ્ટેટાઇન સુધીના જે તત્વો છે તે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના બનાવે છે. હાઇડ્રોજન પણ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી હિલિયમ નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના બનાવી શકે છે. તો પછી હાઇડ્રોજનનો ગુણધર્મ કોના જેવો થયો? હેલોજન તત્વો જેવો. હાઇડ્રોજનનો ગુણધર્મ હેલોજન તત્વો જેવો થયો. હવે જો ગુણધર્મની જ વાત કરું તો એક બીજી વાત એ સામે આવે છે. હાઇડ્રોજન એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને +1 બનાવે છે આયન. હાઇડ્રોજન એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી +1 પણ આયન બનાવે છે. હાઇડ્રોજન એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી +1 પણ બનાવે છે આયન. જે કોના જેવો ગુણધર્મ છે? લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ પહેલા સમૂહના તત્વો જેવો. Li+, Na+, K+, H+. હવે હાઇડ્રોજન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના પણ બનાવે છે. તે કોના જેવો ગુણધર્મ છે? તો કે હેલોજન તત્વો જો F-, Cl-, I-, H-. થયું ને કન્ફ્યુઝન? હાઇડ્રોજનને ક્યાં મૂકવો? તો તમે કહેશો અહીંયા મૂકો ને અહીંયા મૂકો, વાંધો શું છે? પણ એમ ના ચાલે. જુઓ, હાઇડ્રોજન અધાતુ છે, ખરેખર છે અધાતુ. ધાતુ તત્વો સાથે તો મૂકી શકાય નહીં. ભલે આ બધાની જેમ તે +1 વીજભારિત આયન બનાવી શકે છે પણ ના મુકાય, કારણ કે આ બધા ધાતુ તત્વો છે, હાઇડ્રોજન અધાતુ છે. તો કે તો પછી અહીંયા મૂકો ને હાઇડ્રોજનને શું વાંધો છે? તો ત્યાં એ તકલીફ છે કે આ બધા હેલોજન તત્વો તે અતિ પ્રબળ અધાતુ તત્વો છે. હાઇડ્રોજન ખૂબ જ નિર્બળ અધાતુ છે. અધાતુ છે પણ અતિ નિર્બળ.
તો એ રીતે એને અહીં પણ ના મૂકી શકાય. અને આમ પણ હાઇડ્રોજનને જો અહીંયા મૂકો તો સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો કાંઈ મેળ નથી. હાઇડ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના S2 છે, 1s2, જ્યારે આ બધાની NH2 NP6 છે. સોરી મિત્રો, હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s1 છે. હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s1 છે અને આ બધા તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના NH2 NP5 છે. એક એક ઇલેક્ટ્રોન મળ્યા પછી હાઇડ્રોજન 1s2 બને અને આ બધા NH2 NP6 બને. મળ્યા પછી H- બન્યા પછી આ બધા -2 બન્યા પછી. ફરીવાર કહું છું મિત્રો કે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે 1s1, જ્યારે હાઇડ્રોજન તત્વોના ની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? NH2 NP5. તો ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો કોઈ મેળ છે નહીં. તો હાઇડ્રોજનને અહીં પણ ના મૂકી શકાય, એટલે હાઇડ્રોજનને અહીં મૂકેલો છે. હાઇડ્રોજનનું સ્થાન નિશ્ચિત કરેલું નથી, તેને પછી અહીં મૂકેલો છે. તે કોઈ સમૂહમાં નથી મિત્રો. અને હિલિયમ, એને આમ તો બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના હિલિયમની 1s2 છે, જ્યારે આ બધાની NH2 NP6 છે નિષ્ક્રિય વાયુ. છતાં અહીંયા શું કામ મૂક્યો છે? નિષ્ક્રિય તો છે ને હિલિયમ એટલે. બાકી તો પી વિભાગના તત્વોમાં તે અપવાદ ગણાય. હિલિયમ કઈ પી વિભાગનું તત્વ ના ગણાય, કારણ કે તેનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન પી કક્ષકમાં આવે છે નહીં, એસ કક્ષકમાં આવે છે. તો આ જરૂરી ચોખવટ હતી. બીજી વસ્તુ મિત્રો, આપણે સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરતા હતા. દાખલા તરીકે પહેલા સમૂહના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું? તો કે NS1 બાહ્યતમ કક્ષાની. બીજા સમૂહના તત્વોની તો કે NS2. હવે કોઈ પૂછે કે S વિભાગના તત્વો, હવે પહેલો સમૂહ ને બીજો સમૂહ બંને S વિભાગના તત્વો છે, ખરું ને? S વિભાગના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું? તો તેને આમ લખાય NS 1 to 2, 1 થી 2. આ 1 વાળા ને આ બધા NS2 વાળા. બરાબર? ઓકે. હવે કોઈ પૂછે P વિભાગના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું? P વિભાગના તત્વોની તો કે NS2 NP1 to 6. કઈ રીતે? જોવો ને કઈ રીતે. જો બોરોન છે એ 2s2 2p1, કાર્બન 3s2 3p1, બોરોન 2s2 2p1, કાર્બન 2s2 2p2, નાઇટ્રોજન 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6. તો NH2 NP1 to 6. એવી જ રીતે એલ્યુમિનિયમ થી માંડીને આર્ગોન સુધીની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈ લો. 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6, NH2 NP1 to 6. તો આ P વિભાગના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના ગણાય. બરાબર? ક્લિયર? બાકી તો ખાલી 13મા સમૂહની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ ગણાશે? NH2 NP1. 14મા સમૂહના તત્વોની NH2 NP2. 15મા સમૂહના તત્વોની NH2 NP3. 16મા સમૂહના તત્વોની NH2 NP4 અને 17મા સમૂહના તત્વોની NH2 NP5 અને 18મા સમૂહના તત્વોની NH2 NP6, જેમાં હિલિયમ અપવાદ ગણાશે. પરંતુ કોઈ કે આખા P વિભાગના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું? તો કે NH2 NP1 to 6. જ્યાં n જે છે, આ તમામમાં n છે, તે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક બતાવે છે, બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમ બતાવે છે મિત્રો. બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમ બતાવે છે. બરાબર ને? બીજી વસ્તુ, હવે જે ડી વિભાગના તત્વો છે, સ્કેન્ડિયમ થી માંડી અને ઝિંક સુધીના તત્વો છે, પછી પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણી, દ્વિતીય, તૃતીય અને ચતુર્થ, આ બધા તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે, જનરલ ઇલેક્ટ્રોન રચના, તે કઈ રીતે દર્શાવાય જેવો ડી વિભાગના તત્વોની? તો હું તમને સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક સુધીની જે ઇલેક્ટ્રોન રચના છે તેની વાત કરું. સ્કેન્ડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હતી મિત્રો? બધી તો અહીં નહીં સમાય, જો કે તમને કરાવી છે એટલે યાદ હોવી જોઈએ. સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક. તો સ્કેન્ડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હતી? આર્ગોન 3d1 4s2 આવી હતી ને.
હવે આર્ગોન તો બધામાં કોમન જ છે. ઝિંક અને ત્યારથી માંડી અને ઝિંક સુધીની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ઝિંકની ઇલેક્ટ્રોન રચના આર્ગોન 3d10 4s2. ક્લિયર કે નહીં? ક્લિયર? બરાબર. તો પછી સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક સુધીના પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક શું થશે? તો કે બાહ્યતમ કક્ષા ચોથી કક્ષા NS2 અને N-1D 1 to 10 1 થી 10. પરંતુ NS2 માં પણ હું સુધારો કરું છું, કારણ કે NS 1 to 2. શું કામ 1 to 2? તો યાદ કરો, ક્રોમિયમ અને કોપરમાં 4s1 હતું. તો NS 1 to 2, N-1D 1 to 10. ક્લિયર? બીજી વસ્તુ, આ ઇલેક્ટ્રોન રચના જે આપણે સ્કેન્ડિયમથી ઝિંકની કરીને, તેવી દરેક ડી વિભાગના જે તત્વો છે તેમાં તેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના નથી. તમે જોજો તમારી સામે આવર્ત કોષ્ટક છે, અમુક ડી વિભાગના તત્વોમાં S0 પણ તમને દેખાશે. બાહ્યતમ કક્ષાની S0 એટલે 0 to 2 અને N-1D 1 to 10. જો મિત્રો સમજાય નહીં તો ફરીવાર કહું છું. આપણે સમૂહની તો સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કરી. હવે કોઈ પૂછે કે પ્રથમ આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું? પ્રથમ આવર્ત એટલે પહેલા આવર્તમાં કયા તત્વો છે? હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ. તો પ્રથમ આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 1s1 to 2, 1s1 1s2. ક્લિયર? બીજા આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? બીજા આવર્તના તો કે લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? 2s1 2s2 થી માંડી અને 2s2 2p6. તો 2s બીજા આવર્તના તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2s 1 to 2 અને 2p 0 to 6. 0 શું કામ? અહીંયા p0 આવશે ને, બરોબર? તે જ રીતે હું વાત કરી રહ્યો છું સ્કેન્ડિયમથી ઝિંક સુધીના ડી વિભાગના તત્વોની. તો સ્કેન્ડિયમથી ઝિંક સુધીના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં શું છે મિત્રો? 4s માં કાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય કાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય. ક્રોમિયમ કોપરમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હતા, બાકીના તત્વોમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા, અને 3D માં 1 થી માંડીને 10 ઇલેક્ટ્રોન હતા. બરાબર? તમે કહેશો કે 3D5 તો નહોતું, ક્યાંય 3D9 તો ન હતું, તેને જવા દો. 1 થી 10 હતા. તો NS 0 to 2 બાહ્યતમ કક્ષા ચોથી કક્ષા, જે S કક્ષામાં 0 થી 2 અને અંદરની કક્ષા તો N-1D 1 to 10. ક્લિયર? તો આ ડી વિભાગના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય NS 0 to 2 અને N-1D 1 to 10. આ ડી વિભાગના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય. 0 to 2 એટલે લખેલું છે મેં મિત્રો કે 21 થી 30 સુધીમાં પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં NS0 નથી આવતું ક્યાંય, NS1 ને 2 બે જ આવે છે, પરંતુ એ સિવાયના જે નીચે બતાવેલા છે સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો, એમાં ક્યાંક તમને S0 પણ જોવા મળશે મિત્રો. બરાબર? ઓકે. અને જે F વિભાગના તત્વો છે તેની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય જે તમારે યાદ રાખવાની છે? તેમાં સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના છે NS2. F વિભાગના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના NS2, N-1D 0 to 1 અને N-2F 1 to 14, 1 થી 14. ખરેખર F વિભાગના તત્વોમાં બાહ્યતમ કક્ષાની S કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, અંદરની કક્ષાની ડી કક્ષકમાં 1 કે 0 ઇલેક્ટ્રોન હોય, અને તેની અંદરની કક્ષાની F કક્ષકમાં 1 થી 14 ઇલેક્ટ્રોન સમાતા હોય છે, જે લેન્થેનોઇડ અને એક્ટિનોઇડ શ્રેણીના જે F વિભાગના તત્વો છે તેની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. તો આ થોડી સામાન્ય માહિતી આવર્ત કોષ્ટકની થઈ મિત્રો. આભાર.